ਜਿਹੜੀ ਕਰਤੂਤ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ ਵੀਰਬਾਲ ਦਿਵਸ 9 ਦੇ ਹੇਠ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਜਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾ ਕੇ ਜੋ ਡਰਾਮਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਲੂਸ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ। हिंदुओं को आदत पई हुई आ भी कोई भी बंदा चाहे वो आपकी जिंदगी जिहो जी मर्जी आ, रामचंद्र कृष्ण बनया फिरे, वो कोई होर देवी देवता बनया फिरे, जदों वो आपदे धर्म के रहबरां दा इस तरीके नाल करदे आ, इहनूं तां सत्कार कहंदे, अपनी नज़र च तिरस्कार आ, तां वो साडे नाल की करन। गुरु साहिबान, गुरु परिवार अते जिहड़े साडे बहुत सत्कारत योधे शहीद ने, उन्हां दा साज रचाउणा, उन्हां वर्गा कोई इस तरह ड्रामा करना, नाटक करना, उन्हां वर्गे पहरावे पा के कोई शोशे करने, ये साडे धर्म दे विच बहुत सख्ती नाल मना कीता। पिछे जे मनजिंदर सिंह सरसे ने बड़ी डौंडी पिट्टी कि जी मैं तो भाजपा च गया ही तां मैं भी सिखां दे मसले हल कराया करूं। लारपुरा जी एक घट गिणती कमीशन के चेयरमैन, वो कहंदा जी मैनूं तां पता ही नहीं हैगा सिखां दे मसले की है, दस्सण तां सही, कहंदा मैं तां मिंट दी फट्टे चक दूं। उन्हां सारिआं नूं अज किसे नूं इस गल दी शर्म नहीं आई भी असीं इस गल का विरोध करिए कि साडी काहतों तुसीं जोत पताण कराउने आ साडी कौम च, सानूं लोग गालां कढदे आ भी तुसीं विच बैठ के अपनी कौम का इस तरीके नाल हेठी करवा रहे। पर ये लोग जिहड़े ने असल में स्वार्थी सियासी लोग ने, इन्हां नूं कोई कौम धर्म नाल नहीं हैगा। दिल्ली जाके सुखबीर बादल जी फरमा रहे सी भी अपनी तो 2% कौम आ, शुक्र करो आपां हजे भी माड़ा मोटा पैर अड़ाई फिरदे आ। ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਨੇ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਾਲੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਅੱਜ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਹਿਮਤ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ 'ਚ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਵੀਰਬਾਲ ਦਿਵਸ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਮਨਾਉਣਾ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਡਾਂਗਾ ਪੈਣੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਣੀ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਵੀਰਬਾਲ ਦਿਵਸ ਮਨਾਉਣਾ ਤੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ। ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ, कैप्टन अमरिंदर सिंह, मनजिंदर सिंह सरसा ते होर बड़े ने, तुसीं सुनिया किसी का बयान कि भाई साडे धर्म दे विच दखलअंदाजी ना करो? ये तां इन्नी गल ते नहीं बोल सके कि पंजाब दी झाकी जिहड़ी आ वो तुसीं क्यों नहीं दिखाई। 26 जनवरी नूं ਜਿਹੜੀਆਂ ਝਾਕੀਆਂ ਕੱਢਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਾਰ ਫੇਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਝਾਕੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਝਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹੀ ਕਾਹਤੋਂ ਛੱਡਦੇ ਹੋ? ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਛੱਡ ਦਿਓ। TV 84 ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਖਬਰ ਦੀ ਖਬਰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਘੁਮਾਣ ਫਤਿਹ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਮ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ यार जे किसी का आदर नहीं करना ना तो वह नरादर बना करो। मतलब खास तौर के उत्ते जिहड़े अलग अलग धर्मां दे मुखी हुंदे आ जां पैगंबर जां धर्म ग्रंथ जां धर्म नाल जुड़े हुए मसले उत्ते आम ही आपां सियाणे बजुर्गां तों ये गल सुणदे आ भी जे किसी का तुसीं सत्कार नहीं कर सकदे तां एवें तिरस्कार वाले शब्द भी नहीं वरतने चाहिए। पर सानू लगदा भी साडी कौम नूं, हिंदू भाईचारे नूं, मोदी हुणां नूं कहना पऊगा भी तुसीं साडा आदर बना करो, तुसीं साडे धर्म दा सत्कार बना करो, सातों असीं रज गए तुहाडे सत्कार। आ जिहड़ी करतूत छोटे साहिबजादियां दा वीरबाल दिवस 9 दे हेठ कीती आ, ओहदियां वीडियोज़ आ चुकीआं ने। बहुत सारे ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਜਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾ ਕੇ ਜੋ ਡਰਾਮਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਲੂਸ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਨਰਾਦਰ ਆ।
और तिरस्कार आ, क्योंकि सिख जज्बातां दी हेठी आ। कोई भी सिख इस चीज नूं बर्दाश्त नहीं कर सकता। हिंदुआं नूं आदत पई हुई आ भी कोई भी बंदा चाहे ਉਹਦੀ आपदी जिंदगी जिहो जी मर्जी आ, ਉਹ रामचंद्र कृष्ण बनया फिरे, वो कोई होर देवी देवता बनया फिरे। अगलियां ਦੀਆਂ फिल्मां ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਇੱਕ ਪੀਕੇ ਆਈ ਸੀ ਫਿਲਮ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਓ ਮਾਈ ਗॉड, ਉਹਦੇ ਚ शिव जी ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਭੱਜਾ ਫਿਰਦਾ, ਉਹ ਤੇ ਲੋਕ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰ-ਮਾਰ ਹੱਸਦੇ ਆ। ਇਵੇਂ ਹੀ रामचंद्र कृष्ण ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ दैवी पैगंबरी इन्हां दियां वड्डियां हस्तियां इन्हां दे नजरिए तो ने हिंदू भाईचारे दे तो उन्हां दा साग करना इन्हां लई आम गल। हुण असीं ये गल तां छेड़दे आ, सानूं कोई लोड़ नहीं हैगी ये गल्लां करन दी कि जदों उन्हां नूं आपदे धर्म दे रहबरां दा सत्कार नहीं करना आउंदा, उन्हां नूं लगदा भी ये सत्कार करना वा भी उन्हां वर्गे लीड़े कपड़े च पा के उवें ड्रामे च करने। ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਦੇ ਧਰਮ ਦੇ ਰਹਿਬਰਾਂ ਦਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹ ਸਤਿਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ, ਆਪਣੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਤਿਰਸਕਾਰ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਨਗੇ? ਇਹੀ ਸਾਡਾ ਰੌਲਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਆਈਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਲਿਆਂ ਨੇ, ਮੋਦੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ, ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ RSS ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਭਾਗਵੇਂ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਨੇ, ਹਿੰਦੂ ਤਵੀਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿਣ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਬਣਾਇਆ। ਸਾਡੇ धर्म का असूल आ, सिद्धांत आ, और यह फैसला वा अकाल तख्त साहब तो, श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी तो इस गल की तस्दीक की जा सकती है कि गुरु साहबान, गुरु परिवार अते जिहड़े साडे बहुत सत्कारत योधे शहीद ने, उन्हां दा साग रचाउणा, उन्हां वर्गा कोई इस तरह ड्रामा करना, नाटक करना, उन्हां वर्गे पहरावे पा के कोई शोशे करने, ये साडे धर्म दे विच बहुत सख्ती नाल मना कीता होया। और जदों ये गल दा किसे नूं ना पता होवे उदों गल होर हुंदी आ। आ जदों पिछे जे नानक शाह फकीर आई फिल्म, उदों हरिंदर सिक्के नाम दे एक बंदे ने साडी कौम दी चंगी उदों एक्सरसाइज कराई, और सानू उन्हां 2 महीनों दे विच बहुत पक्षां तो दुनिया नूं दसना पिया कि भाई ये जिहड़ा कुछ करदा फिरदा साडे धर्म दे हिसाब नाल गलत। फिर इहो जिहियां होर कई फिल्मां एनीमेशन वालियां जिहदे विच कार्टून जे बना के काम चलदा है, उन्हां दा विरोध होया। हालांकि साडे विचों जिहड़े सिख धर्म दे बुनियादी सिद्धांत तो टुटे हुए लोग ने, ਉਹ बड़ा पिटते रहते ने कि जी इन्हां तो बगैर सानू तां साडे निआणिआं नूं पता ही नहीं लगना हैगा, साडा तां इन्हां बगैर गुजारा ही नहीं। असल विच तां इह आ भी ਉਹ हिंदूइज्म दे असर हेठ आए हुए ने ते उन्हां नूं लगदा भी ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਟੂਨ जे ने ਇਹੀ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦਾ ਖਨੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸਦੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੋ, ਕਿਹੜੇ ਨਾਟਕ, ਕਿਹੜੇ ਕਾਰਟੂਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਧਰਮ ਦੇ ਲਈ ਮਰਨਾ ਸਿਖਾਇਆ। सीस तली ते धर के जिहड़े सूरमे लड़े मरे आ, वो कार्टून बन के देख के नहीं आए इस पास। पर आ जिहड़ा हुण शोशा छड्डिया मोदी हुणां ने, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ बहुत ज्यादा सिख जज्बातां दी हेठी होई आ। उन्हां ने सारे भारत ਵਿੱਚ कई ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ मिल रहीਆਂ ਨੇ कि उन्हां ने एक ਇਹ ड्रामा ਜਿਹਾ ਬਣਾਇਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ हर सूबे ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ छोटे ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ रूप ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦਿਖਾਇਆ ਵੀ ਆ ਨੀਹਰ ਚਿਣਤਾ ਜੀ। ਆ ਦੇਖੋ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕਹਾਣੀ ਆ ਉਹਦਾ ਮੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਇਹ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਹੁਤ ਮਾੜੇ ਸੀਗੇ, ਦੇਖੋ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਤਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਤੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਏਜੰਡਾ ਵਾ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾਓ, ਭਰਮਾਓ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮਾੜੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਘਾਣ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਤਵੀਏ ਕਰ ਰਹੇ। ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਏਕਤਾ ਵਾਲਾ झंडा चक्की फिरदे आ लोग, भाईचारक सांझ, ये सानू लै बैठूगी। ये जिहड़ी सांझ अज दी तरीक विच भी वो सारे जिहड़े आ भोले जे सिख दड़ जी बट के बैठे ने, नहीं बोल रहे भी चलो साडे तो तां सेक मारदा भी ये खालिस्तानी आ, ये पंथक बंदे आ, ये तां ऐं करदे रहिंदे ने। आ जिहड़े विचारला जिहा मेल आ भारत माता की जय वाले सिख, यही कोई बेनती अपील मिन्नत तरला करके देख लैण मोदी हुणां दी भी साडा जी तुसीं आदर ना करो, साडा सत्कार ना करो, आ जिहड़ा सत्कार सानू लै बैठूगा। सो अज
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਨਾਲ ਡੁੱਬ ਕੇ ਮਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਧਰਮ ਦੀ ਹੇਠੀ ਹੁੰਦੀ ਦੇਖ ਕੇ ਦੜ ਪੱਟੀ ਹੋਈ। ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਸੇ ਨੇ ਬੜੀ ਡੌਂਡੀ ਪਿੱਟੀ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ 'ਚ ਗਿਆ ਹੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਾਇਆ ਕਰੂੰਗਾ। ਲਾਲਪੁਰਾ ਜੀ ਆ ਇੱਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਕੀ ਆ, ਦੱਸਣ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਿੰਟ ਦੀ ਫੱਟੇ ਚੱਕ ਦੂੰ। ਹੋਰ ਬੜੀਆਂ ਜਬੜੀਆਂ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਟੱਕਰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਾਹਲਾ ਹੀ ਬੁਖਾਰ ਚੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਵੈਸੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਿੱਖ, ਭਾਜਪਾਈ ਸਿੱਖ, ਬਾਦਲ ਦਲੀਏ ਸਿੱਖ, ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਸਿੱਖ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਚੋਂ ਘੱਟ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੂਛ ਭਾਜਪਾ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਚੱਕੀ ਹੋਈ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਬੁਖਾਰ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰੀਏ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕਾਹਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜੋਤ ਪਤਾਣ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ ਸਾਡੀ ਕੌਮ 'ਚ। ਸਾਨੂੰ ਲੋਕ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਦੀ ਕੌਮ ਦਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੇਠੀ ਕਰਵਾ ਰਹੇ। ਪਰ ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰਥੀ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੌਮ ਧਰਮ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਸਦਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਕਿਤੇ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਐਂਡ ਕੰਪਨੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮੂਹਰੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਤਾਂ ਉਹ ਹੋਕਾ ਦਿੰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਓ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਨ ਲਓ ਤੇ ਆਪਾਂ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਚੋਣ ਆਉਣੀ ਆ ਰਲ ਕੇ ਲੜੀਏ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੱਤਾ ਮਿਲ ਜੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੌਲਾ ਇਹੀ ਆ ਬਸ, ਬਾਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ। ਧਰਮ ਜਿਹੜੇ ਖੂਹ 'ਚ ਮਰਜੀ ਜਾਵੇ। ਸਾਨੂੰ ਚੇਤੇ ਆ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਸੱਤਾ ਸੀਗੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਬੜਾ ਰੌਣਕਾਂ ਲਾਈਆਂ ਪਈਆਂ ਸੁੱਖ ਨਾਲ। ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਜੀ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਤਾਂ 2% ਕੌਮ ਆ, ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੋ ਆਪਾਂ ਹਜੇ ਵੀ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਪੈਰ ਅੜਾਈ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਨੇਗੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਾਲੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਤੇ ਹੋਰ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚੱਲਦੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ। ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਤੇ ਆਪਣਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਪਊਗਾ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਡੇ ਚਾਤਰ ਬਣਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਕੌਮ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੀ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਕੀ ਹੈ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਜਥੇਦਾਰ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੌਂਕੇ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ ਇਹ ਮਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਕੱਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੈਸੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਭੋਗ ਪਾਵਾਂਗੇ ਇਸਦੀ 1 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਵੇਂ ਉਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਵੀ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖ ਅਜਾਇਬ ਘਰ 'ਚ। ਤਾਂ ਕੁਝ ਸੱਜਣਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੀ ਫੋਟੋ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 5-6 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਤੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹਦਾ ਚਮਤਕਾਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੀ ਆ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਚਲੋ ਪੰਥਕ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੈਸੇ ਸਰਗਰਮ ਸੀ। 1998 ਤੋਂ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਬੈਠਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਦੇ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕੌਮੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਾਲੇ ਪੰਥ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ 1978 ਤੋਂ ਚੱਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਦੀ ਫੋਟੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਗੈਰ ਰੌਲਾ ਪਾਏ ਤੋਂ ਲਵਾਤੀ ਹੋਵੇ, ਲਾਤੀ ਹੋਵੇ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲਾਉਣ ਲਈ ਬੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਚਾਹੇ ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੀਗੇ। ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲਾਉਣੀ ਔਖੀ ਹੋ ਗਈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੌਂਕੇ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲਾ ਕੇ ਮੈਂ ਦਿੱਤੀ ਬਗੈਰ ਰੌਲਾ ਰੱਪੇ। ਰਵੈਰੋ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ, ਜਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਸਮਾਲਸਰ ਵਾਲਾ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਮਾਤਾ ਬੀਬੀ ਰਣਜੀਤ ਕੌਰ, ਉਹ ਬੜਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਲੜਨਾ ਪਿਆ, ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਫੋਟੋ ਤਾਂ ਲਾਦੀ ਪਰ ਚੀਕਾਂ ਕੂਕਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਣਾ। ਹਾਂ, ਜੇ ਕੋਈ ਬਾਦਲ ਦਲ ਦਾ ਸੰਬੰਧਿਤ ਬੰਦਾ ਨੀਲੀ ਪੱਗ ਬੰਨਦਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹਨੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਬੀੜੀਆਂ 'ਚ ਬੱਟੇ ਪਾਏ ਹੋਣ, ਉਹਦੀ ਫੋਟੋ ਉਠਾ ਦੇਣੇ ਗੱਡ ਦਿੰਦੇ। ਉਹਦੀ ਤਾਂ ਬਸ ਅਜੀਤ ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਖਬਰ ਹੀ ਛਪਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਤੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਬਾਕੀ ਅਖਬਾਰ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਘੋਲ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਅਜੀਤ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਫਿਰ 5-6 ਪੇਜ ਰੱਖੇ ਉਹਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਲਈ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਉਹ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੀ ਫਲਾਨਾ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜਾ ਬਾਦਲ ਦਲ ਦਾ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਪੰਥ ਲਈ ਕੌਮ ਲਈ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ, ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਫੋਟੋ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖ ਅਜਾਇਬ ਘਰ 'ਚ ਲਾਈ ਗਈ ਆ ਪੰਥ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਦੇਖਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹਦੀ ਕਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਹੈਗਾ ਕਦੋਂ ਚੋਰੀ ਚਾਰੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਗਏ। ਸੋ ਜੇ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ 'ਚ ਗੇੜਾ ਮਾਰੀਏ ਨਾ, ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਬਹੁਤੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਲੱਭਣਗੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਕਾਲੀ ਸਫਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਨਾ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਕੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਟੰਗਤੀ ਵੀ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ, ਬਾਦਲ ਦਲ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚਾਲ ਚੱਕਣ ਇਹੀ ਆ ਵੀ ਆਪ ਦਾ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਕਰੀ ਜਾਣਾ
ਉਪਰੰਤ ਆਪਦੇ ਪੁੱਤ ਭਤੀਜੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿਵਾ ਦੇਣੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਤਰੱਕੀਆਂ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਲੀਡਰ ਕੋਈ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡਾ ਯਾਰ ਚਾਚਾ ਸੀ, ਸਾਡਾ ਤਾਇਆ ਸੀ, ਫਿਰ ਇਹ ਕੌਲੀ ਚੱਟ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਉੱਥੇ ਮਿੰਟੋ ਮਿੰਟੀ ਲੱਗ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੌਮ ਲਈ ਤੇਗਾਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਘਰ ਘਾਟ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਰੁਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਕੱਟ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ ਇੱਥੇ ਕਿਹਨੂੰ ਚੇਤਾ? ਕੌਣ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਉਲਟਾ ਡੇਲੇ ਕੱਢਦੇ ਆ ਜੇ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦਾ। ਕਿ ਮਸਲਾ ਬਣਿਆ ਜਦੋਂ ਪਾਵਰ ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ ਬਣਿਆ, ਉਸ ਮੌਕੇ ਉੱਥੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕੁੱਟ ਕਟਾਪਾ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕੌਮ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੀਗੇ ਬਥੇਰੇ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਸਿਸਟਮ ਬਿਲਕੁਲ ਬਦਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਬਹੁਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਭਾਰਤੀ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕੁਬਜਾ ਚੱਲਦਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਤੇ ਸਕੱਤਰ ਸਪੁੱਤਰ ਤੇ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਪੰਥ ਲਈ, ਕੌਮ ਲਈ ਲੜਨ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਕੀ ਚੇਤਾ ਹੋਣਾ? ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਹੀ ਆ ਵੀ ਬਾਦਲ ਸੈਨਾ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਟੰਗੀ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉੱਥੇ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਆਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਭਾਈ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੌਂਕੇ ਦੀ ਫੋਟੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਬੜਾ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਈ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਚਮਤਕਾਰ ਆ ਵੀ ਐ ਕਿਵੇਂ ਫੋਟੋ ਭਾਈ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੌਂਕੇ ਦੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਭਾਈ ਖਾਲੜਾ ਜੀ ਦੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿੰਨਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਫੋਟੋਆਂ ਲਵਾਈਆਂ ਨੇ, ਪੰਥ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਬਹਿਸਾਂ ਲੜਨਾ ਪਿਆ, ਕਿਤੇ ਫੇਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਿਤੇ ਆ ਭਾਈ ਦਿਲਾਵਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਮਸਲਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਈ ਹਜੇ ਅੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਉੱਥੇ ਲਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਸੋ ਭਾਈ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੌਂਕੇ ਵਾਲੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਗੱਲ ਨਾਗਵਾਲ ਵਾਂਗੂ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਚਲੋ 1 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਭੋਗ ਪੈਣਾ, ਉਦਣ ਉੱਥੇ ਦਰਸ਼ਨ ਮੇਲਾ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਕਰਨਾ ਕਰਾਉਣਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਪਿੰਡ ਕੌਂਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਾਨਦਲ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ, ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਮਾਗਮ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਹੋਣਗੇ। ਪਰ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਜੋ ਕੁਝ ਬਾਦਲ ਦਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ 1994 ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਪਾਰਟੀ ਇਹ ਬਣੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਪੰਥ ਲਈ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਕੋਈ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੀ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨਾਲ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਸਾਤੋਂ ਕੰਮ ਕੱਢ ਹੋਇਆ ਉਹ ਕੱਢਾਂਗੇ। ਉਹ ਬਾਦਲ ਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਉੱਤੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਡਰਾਮਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜੀ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੰਥ ਦੇ ਆਪਣਾ ਬਣੂਗੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਨਾ ਹੋਏ। ਲੱਗਣ ਤਾਂ ਇਉਂ ਲਾਤਾ ਉਹਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਧਿਰ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਆ, ਤੇ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਕੁਝ ਬਣ ਜੂ, ਨਹੀਂ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਆਪਣਾ ਵੀ ਹੋਊਗਾ। ਲੱਗਣ ਤਾਂ ਇਉਂ ਲਾਤਾ ਜਿਵੇਂ ਕੌਮ ਤੇ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ, ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੀ ਭਾਵਨਾ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਹੋਣ। ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਵਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਮਿਥ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੱਲਰ ਲਾਏ ਨੇ ਉਹ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਸਭ ਨੂੰ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਭੁਲੇਖਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਾਕੀ ਅਕਾਲੀਆਂ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਚਲੋ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਉਹ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਜਾਂ ਬਾਦਲ ਸੈਨਾ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪੰਥ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਕੋਈ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਦਿਖਾਇਆ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਡਰਾਮਾ ਇਉਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਸ਼ੋਅ ਇਉਂ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਜੇ ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸੱਤਾ ਮਿਲ ਜੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਸੱਤਾ ਰਹੀ ਆ 3 ਵਾਰੀ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਭੁਗਤੇ। ਉਲਟਾ ਪੰਥ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦਰਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ 1997 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਭਰਿਆ ਪਿਆ, ਕਿਤੇ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ IAS ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਕਿਤੇ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਿਲੇ ਸੀਗੇ ਜੀ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਤੁਰ ਗਏ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਦੀ ਨਿਕਲ ਕੇ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮਿਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਬਡਾਲੇ ਵਾਲੀ ਵੀ ਗੱਲ ਪਤਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਜਥੇਦਾਰ ਜਗੀਰ ਸਿੰਘ ਬਡਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਚਰਚਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੋਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਸਲੇ ਨਹੀਂ ਛੇੜਨੇ। ਸੋ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜੋ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੌਂਕੇ ਵਰਗੇ ਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਿੱਖ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਤੋਂ ਜਿਵੇਂ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਭੱਜਿਆ, ਬਾਦਲ ਦਲ ਭੱਜਿਆ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ BP ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ, ਜਿਹਨੇ ਇਹ ਸੱਚੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਤੀ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਦਾ ਜਲੂਸ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਸੇ ਵਾਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ 'ਚ ਜਾਉਣਾ ਦੁੱਭਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
जिन्हां ने सैनी दे ते चरणजीत शर्मे दे ते होर उमरा नंगल वर्गे पुलिसियां दा विरोध कीता, उन्हां दे मुकदमे, जिन्हां ने जथेदार अकाल तख्त उन्हां दे गलत फैसलिਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਭੋਰਾ ਭਰ ਨਿਆਣਿਆਂ ਦੇ ਘਰੇ ਰੇਡਾਂ ਮਾਰੀਆਂ। ਜੇ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਚੱਕ ਕੇ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਮਾਰੇ। ਪੰਥ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਔਖਾ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਉਹ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਆ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਾਜ 'ਚ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਏ, ਠੀਕ ਆ, ਹੋਰਨਾਂ ਦੇ ਰਾਜਾਂ 'ਚ ਜ਼ਬਰ ਹੋਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੈਰ ਕਦੋਂ ਕਰਨਗੇ। ਪਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਅੱਜ ਪੰਥਕ ਬਣ ਕੇ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੋਂ ਪੰਥ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਕੁਝ ਕੀਤਾ? ਹਾਂ, ਪੰਥ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਸਿੱਖ ਲੜੇ, ਠੋਕ ਕੇ ਲੜੇ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਮ ਪੰਜਾਬੀ ਲੜਦਾ ਮਰ ਗਿਆ, ਬਾਦਲ ਦਲ ਉੱਥੇ ਉਲਟ ਭੁਗਤਿਆ। ਤੇ ਅਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਮ ਲੋਕ ਲੜੇ, ਆਮ ਸਿੱਖ ਲੜੇ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਲੋੜ ਪਈ ਉਦੋਂ ਕੌਣ ਲੜਿਆ? ਬਾਦਲ ਦਲ ਦਾ ਲੜਿਆ ਨਹੀਂ, ਆਮ ਸਿੱਖ ਲੜੇ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਆ ਗਈ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ, ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੌਕੇ, ਉਦੋਂ ਬਾਦਲ ਵੱਡਾ ਆਰਡਰ, ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਅੱਡ ਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਅੱਡ, ਤਿੰਨੇ ਜਾਣੇ ਅੱਡ ਅੱਡ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨੇ ਇਹ ਆਏ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ, ਤੇ ਐਵੇਂ ਇਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਅਤੇ ਜਵਾਨੀ, ਪੰਥ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਰੋਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬਾਦਲ ਦਲ ਦਾ ਕੋਈ ਰੋਲ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਏਜੰਟ ਬਣ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਵੇਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਹਿੰਦੂਕਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ, ਬਾਹਮਣੀਕਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ, ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਚੁੰਨੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਬੇੜੀਆਂ 'ਚ ਬੱਟੇ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਣ, ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਪੰਥ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਫਿਕਰ ਬੜਾ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸੱਤਾ ਮਿਲ ਜੇ ਅਸੀਂ ਵੱਟ ਕੱਢ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਤਾਕਤ ਸੀ, ਉਲਟਾ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਯਕੀਨ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਸੱਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਆ ਗਈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕੌਮ ਅਤੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲਿਸਟਾਂ ਬਣਾਈ ਫਿਰਦੇ ਹੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਸੁਖਬੀਰ ਵੀ ਲਾਲ ਡੈਰੀ ਲਾਈ ਹੋਈ ਆ, ਉਹ ਡੈਰੀ ਪੰਥ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਖੋਲੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਔਖੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਦੱਸਤਾ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਸੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ। ਖੈਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਇਹਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਵੀ ਜੀ ਜੇ ਕਿਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਬਣਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਅੜਦਾ, ਤੇ ਆਪਣਾ ਕੀ ਬਣੂ, ਇਹ ਗੱਲ ਵਾਕਈ ਸਾਡੇ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਬੜੇ ਖਤਰਨਾਕ ਗੱਲ ਆ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਰਿਜ਼ਲਟ ਗਲਤ ਕੱਢ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਹੀਂ ਮਨਜ਼ੂਰ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤਾਕਤ ਦਿਓ, ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਦਿਓ, ਇਹ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਸੱਤਾ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਮਿਲੇ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਹੀ ਜੁੱਤੀਆਂ ਮਾਰਨੀਆਂ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵੀ ਜੁੱਤੀਆਂ ਮਾਰਨੀਆਂ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਹਿਮ ਸੀ। ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਆ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਗੈਰ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ, ਸੱਚਾਈ ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ। ਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮੋਦੀ ਹੁਣੀ ਪਖੰਡ ਕਰਦੇ ਆ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਏਕਤਾ ਵਾਲੇ, ਆ ਜਿਹੜੀ ਭਗਵੇਂ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੀ ਸਾਰੀ ਨੀਤੀ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਬਾਦਲ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਅੱਜ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਹਿਮਤ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ 'ਚ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਵੀਰਬਾਲ ਦਿਵਸ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਮਨਾਉਣਾ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਡਾਂਗਾ ਪੈਣੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਵੀਰਬਾਲ ਦਿਵਸ ਮਨਾਉਣਾ ਤੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਰੋਕਣ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਸਰਸੇ ਵਾਲੇ ਦਾ ਪਖੰਡ ਰੋਕਣ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਇਹਦੀ ਪੁਲਿਸ ਡਾਂਗਾ ਮਾਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਵੇਂ ਚੱਕ ਕੇ ਆਪਣੇ ਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਬਣੇ ਹੋਣੇ ਸੀ। ਆਹ ਕੁਝ ਹੋਣਾ। ਤੇ ਇਹ ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਧਰਮ ਦਾ ਬੜਾ ਫਿਕਰ ਆ। ਧਰਮ ਦਾ ਸੱਤਿਆਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ, ਬਾਦਲ ਦਲ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਕਿਹਤੋਂ ਲੁਕਿਆ ਹੋਇਆ? ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਬੜਾ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਵਾਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਧੋਖੇ 'ਚ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਰੱਖਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਬਈ ਜੇ ਕਿਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਦੋਂ ਬਣ ਗਿਆ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਡਰ ਭੌ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਰੁਕ ਜਾਂਦੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਰਮਾਇਣ ਮਹਾਭਾਰਤ ਤੇ ਆਵੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਹੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ, ਸਿੱਖ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਾ ਉਹ ਕਰੈਕਟਰ ਅਸਾਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਬਾਹਮਣੀਕਰਨ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਣ ਹੀ ਜਾਣਾ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਹੋਰ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਣਾ ਲਓ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਬਣਾ ਲਓ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣ ਗਿਆ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਦੁਸ਼ਮਣ ਇੰਨਾ ਕਮੀਨਾ ਆ, ਇੰਨਾ ਨੀਚ ਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਚੱਜ ਹੱਲ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਮਿਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਹੱਥੋਂ ਮਰਨ ਦਾ ਵੀ ਸਵਾਦ ਆਉਂਦਾ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ
पढ़िया सी किते बई जदों किसी मुसलमान ਦੀ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਨਾਲ ਬਹਿਸਬਾਜ਼ੀ ਤਕਰਾਰ ਹੋਈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਮੇਰਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮੇਰਾ ਪਿਓ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਫੌਜੀਆਂ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਸਰਦਾਰੋ ਲੜਨ ਦਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥੋਂ ਮਰਨ ਦਾ ਸਵਾਦ ਹੀ ਵੱਖਰਾ। ਸੋ ਸੂਰਮਗਤੀ ਵਾਲਾ, ਦਲੇਰੀ ਵਾਲਾ, ਜਾਂਬਾਜ਼ੀ ਵਾਲਾ, ਅਣਖ ਗੈਰਤ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣ ਟੱਕਰ ਜੇ ਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੀ ਸਮਝਿਆ ਕਰੀਏ ਰੱਬ ਦੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਕਮੀਨਗੀ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਧਰਮ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਬੜਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਆਹ ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਤਿਰਸਕਾਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ। ਵੀਰਵਾਲ ਦਿਵਸ ਬਣਾਉਂਦੇ ਫਿਰਦੇ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਪੈਣੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਤਾਉਣਾ ਵੀ ਆ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਭੋਲੂ ਜੇ ਸਿੱਖ, ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਭਗਵੇਂ ਧਾਰੇ ਸਿੱਖ, ਵੀ ਇਹ ਅਸਲੀ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਰਾਮਚੰਦਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਹੁਣਾਂ ਵਾਂਗੂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਸਾਂਗ ਰਚਾਉਣ ਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਦੇ ਜੇਨ 'ਚ ਵਸਾ ਲਓ ਵੀ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਵਿੱਚ ਡੇਰਾ ਸਰਸਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸਾਂਗ ਰਚਾਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਕਤਲਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਤੀ, ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਤਾ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਂਗ ਬਣਾਇਆ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ, ਉਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ ਬੜੇ ਆ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ ਨਾਟਕ ਬਣਨ, ਸਾਂਗ ਬਣਨ। ਸੋ ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚੋਗਾ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜੀ ਜੇ ਕਿਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਾਲੀ ਨਾ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੋ ਜੇ, ਹੋਰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਈਏ ਆਪਾਂ, ਪਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਮਝ ਲਈਏ ਕਿ ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਵਰਨੇ ਘੋਟਣੇ ਦੇ ਭੋਗ ਮੌਕੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਰਾਗੀ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਭੇਜ ਰਹੇ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਰੋਕਣ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਯਾਤਰਾ ਕਰਵਾਤੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਇੱਥੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਹਦਾਇਤ ਆਈ ਹੋਣੀ ਆ ਵੀ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਚੱਲੋ, ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੇ ਹੋਣੀ। ਉੱਥੇ ਘੋਟਣੇ ਦੇ ਭੋਗ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਰਾਗੀ ਜਾਣਗੇ। ਉਦੋਂ ਆ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਬਟਾਲਾ ਨੇ ਕਾਫੀ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਪੱਕੀ ਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਜ਼ਹਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਮਰਾ ਨੰਗਲ ਤੇ ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਸੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੈਣੀ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਫੋਟੋ ਆਈ ਸੀ ਵੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਕਰਾਉਂਦੇ ਫਿਰਦੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਬੰਦੇ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਕਾਤਲ ਨੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਾਤਲ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਦਬ ਸਤਿਕਾਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲੇ ਕਰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਕਾਲਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬੜਾ ਜ਼ਿਕਰ ਚੱਲਦਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹਨੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੌਂਕੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਆਹ ਕਿਹਾ ਉਹ ਕਿਹਾ। ਇੱਕ ਉਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਘੁੰਮਦੀ ਫਿਰਦੀ ਆ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਭੁੱਚੋ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਫਲਾਨੇ ਵੇਲੇ ਬਾਬੇ ਬਾਦਲ ਦਾ, ਸੌਰੀ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਬੜਾ ਨੇੜ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਉਹਨੇ ਐਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਆਹ ਕਿਹਾ, ਬੜੀ ਇੱਥੇ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਾਲਾ ਸਿੰਘ ਉਹਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੀਏ ਕਿ ਕੀ ਕਰੀਏ ਉਹਦਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਲੱਗਦਾ। ਬਾਅਦ ਚ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਤੇ ਮਾਫੀਆਂ ਜੀ ਵੀ ਮੰਗਦਾ ਫਿਰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬੇਅੰਤ ਤੇ ਬੁੱਚੜ ਨੂੰ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਬੜਾ ਔਖਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਫੇਰ ਕਹਿਣਾ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਚੱਜ ਹਲਦਾ ਮਿਲਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਬੜੀ ਘਾਟ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਸੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੀ ਬੋਲੀ ਦੇਖੋ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ, ਇਹਦਾ ਪਹਿਰਾਵਾ ਦੇਖੋ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ। ਆ ਵਧੀਆ ਪਹਿਰਾਵੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚੰਦ ਚਾੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਹਾਲ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਕੱਢਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ, ਅੱਜ ਉਹ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। ਕੋ ਸੱਜਣਾ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕੌਣ ਆ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ, ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਰਕਸਵਾਦ ਨੂੰ ਜਾਂ ਨਕਸਲਾਈਟ ਲਹਿਰ ਨੂੰ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਚ 84 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਵੇਂ ਸਰਦਾਰ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਖ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਆਏ, ਉਵੇਂ ਆਏ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਰਿਹਾ ਭਾਈ ਖਾਲੜੇ ਹੁਣਾਂ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਕੌਮੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਲਮੇਲ ਰਿਹਾ, ਰਲ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਰੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ 'ਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਪਿੱਛੇ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਰਗਰਮ ਰਹੇ। ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੜਾ ਮਨ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਕੱਢਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਤੇ ਸਿੱਖ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਕੌਮ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ,
ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਦੂਜਾ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਨਵਾਂ ਰਿਵਾਜ ਚੱਲ ਪਿਆ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਜਿਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਿਰਦਾਰ ਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਦੋ, ਬੰਦੇ ਦਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਪਰ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲਿਖਣ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਚੱਲਦੇ। ਤੋ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨਿਘਾਰ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਗੜ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕਰਿਆ ਕਰੀਏ, ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਿਆ ਕਰੀਏ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਕਹੀ ਗਈ। ਹੁਣ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਵੀ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਹ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਕਹੀ ਜਾਂ ਉਹ ਗੱਲ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਵੀ ਉਹਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਡੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਜੀ ਉਹਨੇ ਕਿੰਨਾ ਸਿਆਣਪ ਵਰਤੀ ਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ ਆ, ਉੱਥੋਂ ਉਹਨੂੰ ਕਲਿੱਕ ਕਰ ਗਈ ਗੱਲ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨੇ ਕਹਿਤੀ। ਉਹਦੀ ਅਸਲ ਭਾਵਨਾ ਇਹ ਥੋੜੀ ਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਦੁੱਖ ਵਾ ਜਾਂ ਤਕਲੀਫ ਆ ਕਿ ਜੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਮੁਲਕ 'ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਬਣ ਰਹੀ ਗੱਲ, ਜੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮਨੀਪੁਰ ਜਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਈਸਾਈਆਂ ਨਾਲ ਬੁਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕੌਮ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸੇ ਗੱਲ ਚੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਅਗਲੇ ਟਾਰਗੇਟ ਕਿਲਿੰਗ ਦੇ ਰਾਹ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਭਾਈ ਨਿੱਜਰ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕੀਤਾ, ਪੰਨੂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਸੀ, ਪੰਜਵੜ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਉੱਥੇ ਰਪਦਮਨ ਸਿੰਘ ਮਲਕ ਦਾ, ਭਾਈ ਖੰਡੇ ਦਾ, ਹੋਰ ਕਿਹਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਸਭ ਪਤਾ ਵੀ ਕੀ ਕੁਛ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਤੇ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਸਕਦੇ, ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਆਪਾਂ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਆ ਗਲੋਬ ਐਂਡ ਮੇਲ ਦਾ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਉਸ ਖਬਰ ਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਨਿੱਜਰ ਦੇ ਕਾਤਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਫੜੇ, ਬਸ ਫੜੇ ਹੀ ਫੜੇ ਨੇ, ਬਸ ਨੇੜੇ ਹੀ ਆ ਕੰਮ, ਤੇ ਉਹ ਹੈ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਆ। ਪਰ ਉਹ ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਦੇ ਲਾਲ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਚੋਂ ਹੀ ਨਿਕਲਣ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਆ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਆ ਵੀ ਉਹ ਇਹ ਆਸ ਨਾ ਰੱਖਣ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹ ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਖੜੂਗੀ। ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤੀ ਸਿਸਟਮ ਆ ਜਿਹੜਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਕੰਮ ਹੀ ਇਹ ਆ ਵੀ ਬਲੀ ਦੇ ਬੱਕਰੇ ਬਣਾਉਣਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਜੀ ਸੁਪਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਇਆ ਤੁਹਾਡਾ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦਾ ਭੁਗਤੋ। ਪਰ ਜੇ ਕਿਤੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਵੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਪਤਾ ਪਈ ਹੋਣੀ ਆ ਹੁਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਸਿਆਪਾ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵੱਧਦੀ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਤੁਰ ਗਈ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੱਲ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋ ਜੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਦਿਨ ਲੇਟ ਹੋ ਜੇ, ਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੂਰਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੇਲੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਤਲ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਨਿੱਜਰ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ, ਭਾਈ ਨਿੱਜਰ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤੀ ਸਿਸਟਮ ਸਾਡੇ ਕੌਮ ਦੇ, ਪੰਥ ਦੇ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਕਤਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਾਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚਾਅ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ ਵੀਰਵਾਲ ਦਿਵਸ ਮਨਾ ਰਹੇ, ਦੇਖੋ ਜੀ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੋ, ਆਪਣਾ ਕੁਝ ਬਣ ਜੂ। ਭਾਈ ਆਪਣਾ ਕੀ ਬਣ ਜੂ? ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕੀ ਬਣ ਜੂਗਾ? ਬੈਠੇ ਆ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਸਾ ਤੇ ਹੋਰ ਬੜੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬਿਆਨ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਾ ਕਰੋ? ਇਹ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਝਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ। ਐਤਕੀ ਫੇਰ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਵੀ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਝਾਕੀਆਂ ਕੱਢਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਾਰ ਫੇਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਝਾਕੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਝਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹੀ ਕਾਹਤੋਂ ਛੱਡਦੇ ਹੋ? ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਤੇ ਆ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਕਿ ਜੀ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹ ਜਨਗਣ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਕੱਢਣਗੇ। ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਥੈਂਕ ਫੁੱਲ ਆ ਜੀ। ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦੇਵੇ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬੰਦਾ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਦਿਖਿਆ ਉਹਦੇ 76 ਫਿਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅਕਲ ਹੀ ਉਦੋਂ ਆਉਣੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 76 ਫਿਰਦਾ ਜਦੋਂ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਾ ਸਹੀ ਸੀ, ਖਾੜਕੂ ਸਹੀ ਸੀ ਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਗੈਰ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਸਹਿਜੇ ਪੋਲੇ ਭਾਵ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀਰਵਾਲ ਦਿਵਸ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਜੱਫੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿੰਦੂਕਰਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। 76 ਫੇਰੋ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ। 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕੱਲਾ ਝਾਕੀ
ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਰਨਾ। ਮੋਦੀ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਹੀ ਕਰ ਦੇਣ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਤਿਰੰਗੇ ਚੱਕੀ ਫਿਰਦੇ ਹੋਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿੱਦੜ ਕੁੱਟ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਵੀਡੀਓ ਘੁੰਮ ਰਹੀ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਐਨ ਚਿੱਟੇ ਕੁੜਤੇ ਪਜਾਮੇ ਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਪੀਲੀ ਪੱਗ ਬੰਨੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੂਰੀ ਹੁਣਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੂਰੀ ਦੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਅਫਸੋਸ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਨ ਆਇਆ, ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜੇ ਉਸ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਰੀ ਦੀ ਵਿੱਚ ਫੜ ਕੇ ਗਿੱਦੜ ਕੁੱਟ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਕਹੂਗਾ ਵੀ ਭਾਈ ਮਾੜਾ ਹੋਇਆ? ਸਾਰੇ ਕਹਿਣਗੇ ਭਾਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਹੋਰ ਕੁੱਟੋ, ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਇਸ ਇਹੋ ਜਿਹਿਆਂ ਦੇ ਪੈਣ ਦੀ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੀ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 1984 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹੀ ਚਾਅ ਚੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਕੀ ਜੈ। ਜਦੋਂ ਗਲ 'ਚ ਟਾਇਰ ਪਾਇਆ ਫਿਰ ਚੀਕਾਂ ਪੈਣ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਛੱਡੋ, ਆ ਹਰਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਸਰਜੀਤ ਕਾਮਰੇਡ ਲੀਡਰ, ਇਹ ਉਦੋਂ ਬਚ ਕੁਦਰਤੋਂ ਗਿਆ, ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਹਾਲ ਆ ਉਹ ਕਿਤੇ ਪੜ੍ਹੋ। ਤੇ ਹੋਰ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦਿਆਂ ਨੇ ਲਾਤੀ, ਕੋਈ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਕਰਨਲ ਜਰਨਲ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਪਦੇ ਪੰਥ ਦਾ ਆਪਦੇ ਕੌਮ ਦਾ ਪੱਖ ਛੱਡ ਕੇ ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਖੜੇ, ਜਿਹੜੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਜੱਫੀਆਂ ਪਾਉਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ, ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਏਕਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਹੀ ਹੋਰ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ ਭਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹੀ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਆਪਦੇ ਦਿਲ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਬਿਠਾ ਲਓ ਬਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਵਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣ। ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਜਾਣ ਕੇ ਉੱਲੂ ਬਣਦੇ ਆ, ਐ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਕਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਏਕਤਾ, ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਐਵੇਂ ਦੁੰਮ ਚੱਕੀ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਪੂਛ ਚੱਕੀ ਫਿਰਦੇ ਆ ਜੀ। ਸੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਆ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਕ ਆ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤਿਰੰਗਾ, ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾਨਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਫਿਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੀ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਝਾਕੀ ਨਹੀਂ ਵਿੱਚ ਲਾਉਂਦੇ। ਦੁੱਧ ਲੈਣਾ ਝਾਕੀ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਅੱਗੇ ਜਦੋਂ ਝਾਕੀ ਲੱਗਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬੜਾ ਇੱਥੇ ਮਾਣ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਅਗਲੇ ਗੱਲ 'ਚ ਟਾਇਰ ਪਾਉਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੰਬਾਂ ਤੋਪਾਂ ਨਾਲ ਉਡਾਉਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਡਾ ਝਾਕੀ ਲੱਗ ਗਈ, ਸਾਡਾ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਸਰ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਸੇ ਹੁਣੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਜਾਖੜ ਵਰਗੇ ਪੰਜਾਬ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਕਹਿਣ ਕਿ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਕੁ ਗੱਲ ਹੀ ਬਣਾ ਲਓ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ, ਇੰਨੀ ਕੁ ਗੱਲ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਹਾ ਲਓ ਆਪਾਂ ਕਿ ਜੀ ਸਾਡੇ ਝਾਕੀ 'ਚ ਪਾ ਦਿੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਖੜਨ ਜੋਗੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਅੱਜ ਕਾਹਨੂੰ ਵੀਰਵਾਰ ਦਿਵਸ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਸਾਡੇ ਸਿਆਪਾ ਪੈਂਦਾ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਨਾ ਹਿੰਮਤ ਆ ਨਾ ਜ਼ੁਰਤ ਆ। ਇਹ ਵਿਚਾਰੇ ਲਿਫੇ ਹੋਏ, ਵਿਕੇ ਹੋਏ, ਮੁਚੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਮਾਰ ਕਿੱਥੇ। ਤੇ ਗਾਂ ਜਿਹੜਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ ਉਹ ਐਡਾ ਛਾਤਰ ਤੇ ਚਾਤਰ ਆ। ਆ ਖਬਰ ਆਈ ਆ ਵੀ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਤਿਰੂਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਰਾਜਾਪੁਰ ਵਿੱਚ 60 ਦਲਿਤ ਚੱਪਲਾਂ ਪਾ ਕੇ ਸੜਕ ਤੇ ਨਿਕਲੇ। ਦੱਸੋ, ਜਿਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਸਲ ਵਾਸੀ, ਮੂਲ ਵਾਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕ ਤੇ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ, ਵਿਆਹ ਮੌਕੇ ਘੋੜੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੜ ਸਕਦੇ, ਜੁੱਤੀ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ, ਚੱਪਲ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਤੁਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਦੱਸੋ, ਆ ਇਹ ਮੁਲਕ ਆ ਤੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧਰਮ। ਕਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ ਫਲਸਫਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਕਲਗੀਆਂ ਬਖਸ਼ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਗਰੀਬ ਸਿੱਖਣ ਕੋ ਦੇਉ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਕਹਿ ਕੇ ਨਵਾਜਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਨੀਚਾਂ ਅੰਦਰ ਨੀਚ ਜਾਤ ਕਹਿ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਨਾਨਕ ਤਿੰਨ ਕੇ ਸੰਗ ਸਾਥ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ ਫਲਸਫਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਸਰਦਾਰੀਆਂ ਬਖਸ਼ਦਾ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਹ ਵਾ ਵਿਚਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਚੱਪਲ ਪਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਸੜਕ ਤੇ ਨਿਕਲੇ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਖਬਰ ਬਣੀ ਆ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖਬਰ ਛਪੀ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਜੀ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਤਿਰੂਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਰਾਜਾਪੁਰ ਵਿੱਚ 60 ਦਲਿਤ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਚੱਪਲ ਪਾ ਕੇ ਨਿਕਲੇ ਆ। ਹੁਣ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੁਲਕ ਨਾਲ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਾਂ ਲੈਣਾ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਵੀ ਠੀਕ ਆ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਮਹਾਨ ਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਗੰਦ, ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਕਰਤੂਤ ਆ ਝੱਲ ਸਕਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੋ ਤੇ ਉਹ ਜਾਣਨ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ। ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦਾ, ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਕਾਸੇ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਕਿੱਥੇ ਸ਼ੁੱਧ ਨਿਰਮਲ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ, ਕਿੱਥੇ ਇਹ ਧਰਮ ਜਿਹਨੂੰ ਧਰਮ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਂ ਹੋਰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸਿਆਪਾ ਪਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿਵੇਂ ਸਾਬਤ ਕਰੀਏ ਵੀ ਇਹ ਧਰਮ ਆ ਕੋਈ। ਇਹ ਤਾਂ ਜੀ ਇੱਕ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਰਤੋਂ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਨੇ। ਸੋ ਆਪਾਂ
इस गल नूं मन्नीए कि खालसा पंथ ने 1947 मौके साडे आगूआं ने ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅਕਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂਆਂ ਬਾਰੇ ਵਹਿਮ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਭੁਲੇਖਾ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ 60-70 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰਾ ਰੰਗ ਢੰਗ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਤਸੱਲੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਆਈਏ ਤੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਬੰਬ, ਤੋਪ, ਟੈਂਕ, ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਾਧਨ ਨੇ, ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਜੋ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਆਪਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪੰਥ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰੀਏ, ਕੌਮ ਲਈ ਕੁਛ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਉਹ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। हर घटना के पिछे एक बहुत बड़ा फलसफा लुकिया हुंदा, एक हमला लुकिया हुंदा, एक सिद्धांत, एक साजिश लुकी हुंदी। ओनू जिन्ना टाइम आपां समझदे नहीं, उन्ना टाइम आपां सही कदम भी नहीं पुट सकण। दुश्मन नूं समझ लैणा, दुश्मन की चाल नूं समझ लैणा अद्धी लड़ाई जितण वाला काम हुंदा। अज दी तरीक विच तां मोदी तंत्र ने दिल्ली के दफ्तरां च लाले बिठाए हुए ने, धेले दा लाला नहीं हुंदा ਤੇ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਬੈਠ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਝਾਕੀ ਲੱਗੂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੱਗੂ। ਜੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੁੱਤ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਤੇ ਪੰਥ ਦਾ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੋਗਦਾਨ ਆ, ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਗੋਰੇ ਕਿੱਥੋਂ ਜਾਣੇ ਸੀ। 93% ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਫਾਂਸੀਆਂ ਤੇ ਇਹ ਚੜੇ, ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਗਾਵਤਾਂ, ਕਿਧਰੇ ਗਦਰ ਲਹਿਰ, ਕਿਧਰੇ ਬੱਬਰ ਅਕਾਲੀ ਲਹਿਰ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਫੱਟੇ ਚੱਕੀ ਰੱਖੇ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਜੰਗੀ ਸੂਰਮੇ। इन्होंने तो जेड़ा कैदखाने कितने सावरकर वर्गे माफिया मंगते फिरते। तो उत्थे तां इहो जिहा जे कोई बंदे दा पुत्त होवे, वो सारे इतिहास नूं पढ़ के ये गल लिखे कि होर सूबियां दी झाकी कदों लगनी आ, कदों नहीं लगनी, इहदे उत्ते हर वारी बह के फैसला कर लिया करो। पर पंजाब दा पक्का ही निबेड़ दो कि इन्हां दी झाकी हर वारी ये आपे दस्सिया करनगे असीं की दिखाउणा, ते ये झाकी लाजमी लग्गिया करो। जे कोई बंदे दा पुत्त होवे वो आह गल लिखे। दूजी गल ये लिखे कि बाकी सूबियां दे बारे आपां नूं चंगी तरह चेते रखण दी लोड़ आ कि उन्हां दा योगदान सारिआं दा रल के उन्ना नहीं बनदा, सारिआं दा रल के उन्ना नहीं बनदा जिन्ना कल्ला इन्हां दा बनदा। इस करके इन्हां दा सत्कार वखरा करना चाहिए। पर इत्थे काम उल्ट वा, होना तो यह चाहिए कि हर हीला वरत के सिखां दी झाकी 26 जनवरी नूं लगे। ते लारे की कर रहे हैं, वो पूरा जोर लाया है भी जो मर्जी करना पै जे, जो मर्जी बहाना लाउणा पै जे, पंजाब दी झाकी, सिखां दी झाकी है जिहड़ी वो नहीं लगणगे, ओहदे लई टुचड़ लाउणी। सो एक लाला जिहा बिठा दिंदे ने, वो सिर जिहा मार दिंदा। ते साडी बब्बर शेरां दी कौम जिन्हां ने 3-4 तां हुण असीं दुश्मनां नाल लड़ के जेतू होके देखे है कि नहीं। आपां मुसलमान इस्लाम नूं मनण वाले हाकमां नाल लड़े, गोरियां नाल लड़े, हुण हिंदुआं नाल लड़ रहे हैं। ते साडा सारी कौम दा उस लाले दी कलम हेठ आया हुंदा सारा कुछ। साडी हैसियत दसदे अगले, तुहाडी औकात दसदे आ कि तुसीं इत्थे भारत विच जिहड़ी 1947 मौके रलण दा गुनाह कीता ना, आ आया भी हुण साडा लाला जी दसूगा कि तुसीं किवें तुरना, की खाना। पिछे जे एक जज पुछदा फिरदा सी, कहंदा जी पग किन्ने मीटर दी होनी चाहीदी है। सो सिख की खाणगे, की पहनणगे, की करनगे, की नहीं करनगे, किहनूं दोस्त मन्नणगे, किहनूं नहीं मन्नणगे, ये सारे फैसले लाला जी करनों फिरदे आ। ते जिहड़ी कौम इतिहास विच राज भाग भोग चुकी आ, जिहड़ी दिन दे विच जिन्नी वार अरदास करदी आ राज करेगा खालसा दा नारा लाउंदी आ, उस कौम नूं समझदे आ भी असीं गुलाम बना लांगे। पर ये बाजां वाले दी किरपा, ये छोटे साहिबजादे, बड़े साहिबजादे साडा राह दिखाउंदे आ। ते जीवत कई हजार वाली गल, इन गरीब सिखां को देऊं पातशाही वाली गल। सो सच्चे पातशाह किरपा करन, एक दिन वो आवे जदों UNO दे विच होरनां मुल्कां दे झंडियां दे विचाले खालिस्तान दा झंडा दी झूले। उस दिन दी आस विच इत्थे फतेह अर्ज करदे आ। फिर मिलांगे। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे भाणे सरबत दा भला। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।